ठीक हो जाता है। मुड़ के ये नहीं भी जो सतगुरु जी ने चादर तो उठाया तो सजो चिवर फिर पहले वर्गा हो गया गूंगा बहरा, नहीं। उस तो बाद वो सदा वास्ते ही प्यारे सुनन भी लग पिया तो बोलन भी लग पिया। उन्होंने अपने आपे की भी समझ आ गई तो प्यारिओ गुरु का सिख होया, वो श्रद्धालु बन गया। ऐसे धन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज ने श्री हरकृष्ण ध्याई है। गुरु कलगीधर पातशाह ने बचित्र नाटक के इस पहरे के अंदर पहले पहरे के अंदर जोड़ा है ना, क्योंकि अरदास विच आपां पहला पैरा ये जो रहत मर्यादा के अनुसार जो जुड़िया है, ये सतगुरु जी ने जो बाकी पंक्तियां आखियां हैं, प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लिंग ते आए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। जदों दूसरे पातशाह तो सतगुरु जी शुरू होंदे ने ते इको ही पंक्ति विच दूजे तीजे ते चौथे पातशाह जी की गल कर जाते हैं। तो गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी की, गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी की, भाव के एक एक पंक्ति के विच दो दो गुरु साहिबाना की गल कर जाते हैं। पर जो गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी की विचार आती है तो पूरी पंक्ति गुरु हरकृष्ण साहब महाराज उत्ते ये रखी कि श्री हरकृष्ण ध्याईया जिस डिठै सब दुख जाए। गुरु हरकृष्ण साहब महाराज को देखने के नाल दुखड़े दूर होंदे ने। देखो एक वो है राम राय जिहदे बारे सतगुरु कहते हैं भी जे कोई उन्होंने वेखेगा तो साडा सिख नहीं होएगा। एक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज ने जिन्हां बारे सतगुरु जी लिख रहे हैं कि जेड़े भी गुरु हरकृष्ण साहब महाराज के दर्शन करनगे उन्हां दे सारे दुखड़े दूर होणगे। देखो प्यारिओ, ये सतगुरु के घर का अपना आश्चर्य है, वडियाई है। एक गुरु आशे नूं भुल चुका है, एक गुरु आशे के अनुसार चल रहे हैं। अखीर दिल्ली की धरती ते सतगुरु जी पहुँचे। राजा मिर्जा जय सिंह के बंगले में उतारा होया, संगतां नूं दर्शन देने शुरू किए। दिल्ली दीयां संगतां आनियां शुरू होईयां, इत्थों तक कि औरंगजेब ने अपने आने तो पहलां अपने शहजादे नूं भेजिया भी जाके तू दर्शन करिया भेस बदल के जां जिवें किवें भी, ते जे तू दर्शन कर ले तो मैं भी कर आवांगा। शहजादा आया, सतगुरु जी ने पहचान कर ली, शहजादे नूं दर्शन दिते, उपदेश दिता, खुशियां लैके अपने घर नूं वापस होया। औरंगजेब भी सोचता है भी 5 साल ते 3 महीने का जिहड़ा शरीर गुरु है, सो इन्हां नूं तां वरगलाना कोई बहुत ही मुश्किल खेड ही कोई नहीं। गुरु हरकृष्ण साहब महाराज के दर्शन करने वास्ते, क्योंकि राम राय ने गल आखी हुई है, एक पासियों कहता है मैं वड्डा हाँ, गुर दा गद्दी ते उत्ते मेरा हक है। दूसरे पासे औरंगजेब नूं ये गल भी आखदा है बई जे किते तो गुरु हरकृष्ण साहब महाराज के दर्शन कर लें, उन्होंने आशे तो डेक दें, क्योंकि वो तो मेरे नालों भी वध करामातां जानते हैं, मेरे नालों भी वध वडियाई दे मालक हैं। एक पासों कह रहे मेरे नालों भी वध वडियाई दे मालक हैं, दूजे पासे कह रहा है कि गुरता गद्दी का असल हकदार मैं हाँ। अपने बयानों के उत्ते आप ही पूरा नहीं है राम राय। सो मुकदी गल, औरंगजेब भेस बदल के सतगुरु जी के दरबार राजा मिर्जा जय सिंह के बंगले वाले पासे आ रहा जिथे सतगुरु का उतारा है। संगतां नूं दर्शन देंदियां इकोदम गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी अंतरजामी पातशाह हुक्म देंदे ने दरगाह मल नूं, चौबदारां नूं, पहरेदारां नूं कि छेती दे नाल किवाड़ बंद कर दिते जाण। सेवादार कहते हैं भी सतगुरु जी संगतां आ रही ने, अजे संगतां बाहर भी हैं, कुछ अंदर आ चुकियां। पातशाह कहणगे जड़ियां अंदर ने वो अंदर रहन, जड़ियां बाहर ने जिन्हां दा गुरु दे नाल सच्चा प्रेम होएगा वो गुरु वास्ते ही इंतजार भी कर लैणगियां। पर जिहड़े भेखी ते दुखी होणगे वो ज़्यादा समा इंतजार नहीं कर सकणगे। सो सतगुरु के कहने मुताबिक किवाड़ बंद कर ले गए। औरंगजेब जिहड़ा है बाहर खलोता वड़ी करदा रहा भी हुणे किवाड़ खुलणगे, हुणे खुलणगे। 1.5 घड़ी प्रिंसीपल सतबीर सिंह अष्टम बलबीरा उन्होंने किताब लिखी है, उन्होंने लिखते हैं कि 1.5 घड़ी तकरीबन आपां जे मन के चलीए तो तकरीबन 40 मिनट 45 मिनट का समा, पौना को घंटा सतगुरु के दरवाजे के बाहर खलोता रहा है, उड़ीक करता रहा भी जो द्वार खुलेगा किवाड़ खुलेगा तो मैं भी संगत के नाल अंदर जाके दर्शन कर लवांगा। अज तक कदे होया नहीं सी। एक वो है जिहड़ा राम राय खुशामदी बन के
औरंगजेब ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਕੇ ਰਸੂਖ ਆਪਣਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਤਖਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬੇਬਾਕੀ ਤੇ ਨਿਡਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਚਿਹਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਖਲੋਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਂ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੀ ਕਦਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੋਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਵੇਂ, ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਵਾੜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ। ਭੇਖੀ ਤੇ ਦੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚੇਚਕ ਦੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਵਬਾ, ਉਹਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿ ਚੇਚਕ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨੋ ਬਰ ਨੋ ਹੋ ਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 2 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਹੀ ਪਿਆਰਿਓ ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਬੀਰ ਚੰਦਨ ਕਾ ਬਿਰਵਾ ਭਲਾ ਬੇੜਿਓ ਟਾਕ ਪਲਾਸ਼, ਕਿ ਚੰਦਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੌਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਉੱਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੰਦਨ ਦਾ ਪੌਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ 52 ਚੰਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 52 ਉਂਗਲਾਂ ਜਿਹਦਾ ਆਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਢਾਕ ਪਲਾ ਵਰਗੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੇੜ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਗੁਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਦਨ ਦਾ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 52 ਉਂਗਲਾਂ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁਗੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੇਗੁਣਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦਾ। ਚੰਦਨ ਕਾ ਬਿਰਵਾ ਭਲਾ ਬੇੜਿਓ ਟਾਕ ਪਲਾਸ, ਓਏ ਵੀ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਰਹੇ ਬਸੇ ਜੋ ਚੰਦਨ ਪਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਦਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਦੇ ਹਨ। ਚੰਦਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜੋ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਬਾਂਸ ਬੜਾਈ ਬੂਢਿਆ ਇਹੋ ਮਤ ਡੂਬੋ ਕੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਸ ਵਰਗੀ ਵਡਿਆਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਡੁੱਬਿਆ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਡੁੱਬਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਲੰਬਾ ਬਹੁਤ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਰਸਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਬਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਾਤ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਖਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਂਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਾਂਸ ਖਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰਗੜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਤਪਦਾ ਸੜਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਾਤ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਭਾਵ ਕੇ ਦੂਜੇ ਬਾਂਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਬਾਂਸ ਬੜਾਈ ਬੂਢਿਆ
ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਸ ਆਪਣੀ ਫੋਕੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਮਤ ਡੁੱਬੋ ਕੋਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬਾਂਸ ਵਰਗੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਆਪਣੀ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਵਡਿਆਈਆਂ ਉਂਝ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਚੁੰਮਦੀਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ। ਵਡਿਆਈ ਛੱਡੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਚਤੁਰਾਈ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਬਣ ਕੇ, ਪਰ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਨਾ ਸਕੀ। ਬਾਂਸ ਬੜਾਈ ਬੂਡਿਆ ਇਉਂ ਮਤ ਡੂਬੋ ਕੋਏ, ਚੰਦਨ ਕੇ ਨਿਕਟੇ ਬਸੇ ਬਾਂਸ ਸੁਗੰਧ ਨਾ ਹੋਏ। ਚੰਦਨ ਕੇ ਨਿਕਟੇ ਬਸੇ ਬਾਂਸ ਸੁਗੰਧ ਨਾ ਹੋਏ। ਚੰਦਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਚੰਦਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਸਕਿਆ, ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਪਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਨਿਡਰਤਾ, ਬੇਬਾਕੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰੇ ਨਹੀਂ। ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਪੈਮਾਨ ਨਹਿ ਪੈਮਾਨਤ ਆਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨਰੇ ਮਨ ਗਿਆਨ, ਸੁਨਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਦਾਸ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।